प्रथम खंडटी जोग पत्रावली ताहा आमे पढ़िबा। तारि भितरु प्रभुंकर चिठी गुड़िक अनेक किछि विषय उपरे आधारित ही अनेक जिज्ञासार समाधान आम सम्मुखरे रखि दिछन्ति प्रभु। तेणु सेगुड़ी को आमे जानिबा गोटे परे गोटे। तार सेक्शन 1 रे रही द सुप्रामेंटल इवोल्यूशन। तापरे आहुरी धीरे धीरे परवर्ती सेक्शन गुड़ी करे अन्य विषय गुड़िक रही इंटीग्रल जोग एंड अदर पार्ट, रिलीजियन, मोरालिटी, आइडियलिज्म एंड जोग, रीजन, साइंस एंड जोग, planes and parts of the being, the divine and the hostile powers, the purpose of avatarhood, rebirth, fate and free will, karma and heredity। एमती केतेक विषय प्रभुଙ୍କ चिठी गुड़िक एई वॉल्यूम 1 रे रही। आमे पढ़िबा। तार पार्ट 1 रे प्रथम सेक्शन 1 रे रही द सुप्रामेंटल इवोल्यूशन। तार विषय आज लेटर गुड़िक आरंभ करबा। आगो को परवर्ती पर्याय रे आमे अन्य लेटर गुड़िक पढ़िबा। तबे एई जे द सुप्रामेंटल इवोल्यूशन अतिमानस धारा रे जो विवर्तनटी आसीबो बा विवर्तन धारा रे अतिमानसर जो स्तर आसीबो, अतिमानस चेतनार स्तर विवर्तनगत जो प्रकार धारा रे चली विवर्तन सृष्टि रे अतिमानस स्तरटी कि भली भाव रे आसीबो बा कोन हबो बा एई स्तर रे मन स्तर रे सब किछि विवर्तन रहिबो ना आगो को जीवो, ताहार उपरे अनेक किछि क्लैरिफिकेशन प्रभुंकर एई चिठी गुडी करू आमे पाइबा। There have been times when the seeking for spiritual attainment was, at least in certain civilizations, more intense and widespread than now or other than it has been in the world in general during the past few centuries। आमे जानिचे जेंति ए पृथ्वीर इतिहास जदि आमे देखिबा बा पृथ्वीर विगत शताब्दी गुड़ी करे केते केते सभ्यता मानवर अनेक सभ्यता तारि भितरे आसीचंती एवं तांकर विकास हेची, पुणी से सभ्यता ध्वंस प्राप्त हेची, पुणी नूतन सभ्यता आसीची। एई परि भाबरे जदि आमे देखू एमिति आध्यात्मिक उपलब्धि सबु किछि सभ्यता भितरे मध्य ए मानव स्तर रे अनेक किछि आध्यात्मिक उपलब्धि गुड़िक हेछि। अंततः किछि किछि क्षेत्र रे आध्यात्मिक उपलब्धि हेछि। सेतेबेले आमे देखिबा जे पूर्ववर्ती समय गुड़िक जो वेद गुड़िक उपनिषद गुड़िक आउरी केते प्रकार मुनि ऋषि माने जेमति हमर रामायण महाभारत ए सबु भगवत गीता ए सबु कथा गुड़िक मध्य जो गुड़िक रचना हेछि तारि भितरे केते गुड़िए जो रिविलेशन हेछि प्रकटन गुड़िक हेछि उपलब्धि गुड़िक हेछि आमे ताहारे भितर बहुत किछि एमिति तथ्य पाइछु एवं से गुड़िक पूर्ववर्ती केते शताब्दी तळे ए घटना गुड़िक घटिछि एवं सेठी सेई भितरे आमे प्रमाण पाऊ जे आध्यात्मिक सिद्धि अनेक व्यक्तिंकर व्यक्तिगत भाव रे हो न काहेकि हेछि एवं से गुड़िक अधिकतर भाव रे अधिक गभीरतर भाव रे संगठित मध्य ही जोगुडा कि एबे हुए तो सेमिति आध्यात्मिक उपलब्धि करिबा व्यक्ति मानन को आमे देखि पारुछे कि नाही, खूब कम भाव रे देखिबा को मिलुछि, किंतु सेते बेले अधिक आध्यात्मिक एवं गभीरतर आध्यात्मिक उपलब्धि गुड़िक करिसेंति एवं से गुड़िकर प्रमाण आमे मध्य पाइछे। किंतु वर्तमान समय रे हमको लागुछि जेमती सृष्टि रे बहुत किछि
ଅଲଗା ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେତେଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ଯଦିଓ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁଡିକରେ, ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁଡିକରେ ଏମିତି ଅଧିକ ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। କେତେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୀଷୀ ମହାପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ଏବଂ କେତେ ଗଭୀରତର ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଭାବ ଭିତରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର କଥା ଗୁଡିକ, ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗଭୀରତର ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକ ତାହା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏମିତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କେମିତି ଭାବରେ ରଚନା କରିବ ବା ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କେମିତି ଆସିବ? ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିଛେ, ଯେମିତି କି ଆମେ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହଉ କି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉ, ଓଁ ଭୂର୍ଭୁବଃ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ହଉ, ତାର ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ନିହିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଆମେ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଗୁଡିକୁ ତ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକ ସବୁ କେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ସେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଏଠି ଲେଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ। ସେଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଅଧିକତର ଉପଲବ୍ଧି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। A small minority has pushed beyond the barriers, opening the doors to occult and spiritual knowledge and preparing the ascent of the evolution. Beyond ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ଧାରା, ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇକିରି ସେ ଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଜଡ ମାନବ, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାନବଟିଏରୁ ପୁଣି ସିଏ ହେଇଛି ପ୍ରାଣିକ ମାନବ, ତାପରେ ପୁଣି ଏକଦମ ଗୋଟେ ମନସ୍ତରର ମାନବିକ ମାନବଟିଏ ହେଇଛି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ତାହାରି ଭିତରେ ସବୁ ମାନବ ଯେ ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦଉଥିଲେ ବା ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ ଏମିତି ବିରଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହାରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ମାଇନରିଟି, କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ, ଯେମିତି କିଛି କମ ଲୋକ, ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେତିକି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ଭିତରୁ ଖୁବ କମ ହିଁ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନବୀୟ ସୀମା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଗତି ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ବି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ ଠାରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଇଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଯିବେ। ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ ଆଡକୁ ଯିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନବ ଆଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସେଇ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଯିବେ, ଅତି ମାନସିକ ସତ୍ତା ଆଡକୁ ଯିବେ। ଖୁବ କମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସୀମାବନ୍ଧନଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏହା ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସ୍ମଲ୍ ମାଇନରିଟି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ, କତିପୟ ପୁରା ଅତି କମ୍ ଲୋକ ଏଇ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଜଡ ମାନବରୁ ସେ ପ୍ରାଣିକ ମାନବ, ତାପରେ ମାନସିକ ମାନବର ସ୍ତର ଦେଇକି ଯିବା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍, ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ ସୀମା ବନ୍ଧନର ବିୟଣ୍ଡ, ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ତ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଲେଖିଲେ, ଆମେ ଆଜି ପଢୁଛେ, ଇଭେନ୍ ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମହାଭାରତ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବି କେତେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉନ୍ମିଳିତ ହବାର ସୁଯୋଗ ଗୁଡିକ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଲିଖିତ ହେଇଛି। ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଭିତରେ ବି ଯେମିତି ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରେରଣା, ସମସ୍ତ କିଛି ଦିଗ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ସେ କଥାଟି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଭଳି କାହାଣୀ, ସେଇଭଳି ସ୍ତରର ସାଙ୍କେତିକ ସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚତର କଥା ଗୁଡିକ ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେମିତି କିଛି କମ୍ ସମଗ୍ର ସେତେବେଳେ ସବୁ ମାନବ ଜାତି କଣ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ? ଇଭେନ୍ ଆଜି ବି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆମେ ବି ତାହାରି ଭିତରୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ମାନବ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ନଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ କିଏ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ମାନବୀୟ ସୀମାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଯେମିତି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା, କାରଣ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଧୀରେ 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 ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରସାରିତ ହବ। The cycles of evolution tend always upward. এই ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଯୋଉ ଗତି ସବୁବେଳେ ତାହା ହଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। କେବେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ଏ କଥା ହେଇନି। ବିବର୍ତ୍ତନଟି ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ସେ ମାନବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଏବେ ସେ ମାନସ ସ୍ତରରେ ମଣିଷଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ବି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ସେ ପୁଣି ଆଗଉଛି, ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଉନି। ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଗତି ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର। ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ସାଇକଲ୍ସ and do not ascend in a straight line. ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୁଡାକ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଗତି ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସ୍ପାଇରାଲ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗତି କରୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ସେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକ ୱେରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ ହବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ସର୍କଲ ସେ ନବ ସେଥିରେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉପର ସ୍ତରକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟିଏ ତଳୁ ଗୋଲ ବୁଲି 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 ଉପର ଆଡେ ଯାଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ଗତିପଥରେ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହଉଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟି ସେଇଭଳି ହିଁ ଚାଲିଛି। The process therefore gives the impression of a series of ascents and descents, but what is essential in the gains of the evolution is kept
or even if eclipsed for a time, re-emerges in new forms suitable to the new ages. ଏମିତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳାକାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା, କିନ୍ତୁ ଆରୋହଣର ତାହା କୁଣ୍ଡଳାକାର ପଥ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କି କିଛି ଆରୋହଣ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା। ଠିକ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନୁଥିଲେ, ଭଲ ଥିଲେ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଚେତନାଟା ଉଠି ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିଲା, ଚେତନା ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କୋଉଠି କଣ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ସବୁ ଓଲଟା କଥା ଗୁଡାକ ହେଲାଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଗଲା, ତାପରେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ଇଏ ତ ଆହୁରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆରୋହଣ କୋଉଠି ହଉଛି ଆମକୁ ଲାଗୁନି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଆରୋହଣ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୁଣି ଖସି ପଡିଛି, ସବୁ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ବି ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକ ୱେରେ ଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆରୋହଣ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୁଡେ ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି। ପୂର୍ବର ଯୁଗ ଗୁଡାକ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ କିଛି ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ହଉନି, ବରଂ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିছে, ସବୁ ସବୁ ଏକଦମ ଓଲଟା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବଟିଏ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ କଣ ତା ଭିତରେ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଗତ କିଛି ଲାଭ, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗତି କରିବା ଯୋଗୁ କିଛିଟି ପରିଣାମ, ଭଲ ପରିଣାମ ତାର ତାହା ହିଁ ରହୁଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ବୁଝିବା କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ତ କିଛି ଗତିବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଧର ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆହୁରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଏତେ ଯୁଗ ପରେ ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଯାଇନି, ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ଏ କଥା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ନୈତିକତାର କଥା ମଣିଷ ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆସିଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନୈତିକତା ସ୍ତରରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରକୁ ଉଠି, ଏଠି ଯଦିଓ ସବୁ କିଛି କେଓଟିକ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରି ମନେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତର ଦେଇକି ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ସେ ଉଠିଛି। ସେ ନୈତିକତା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଧରିକିରି କେବଳ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଏ ଖୋଜିଛି, ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରେ ପାଇଛି, ଯେ ଏଭଳି ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରୁ, ମଣିଷଟି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯଦି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ଧର ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଇ କଥାଟି ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ ବହୁ ଭାବରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖି ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଶିଖିଲା, ତା ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଶିଖିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯୋଉ ଲାଭଟି ସେ ପାଇଲା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିକି ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ନୈତିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯାଇ ହୁଏ, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କେତେ ଶିଖିଲା ବା ନ ଶିଖିଲା ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଲାଭଟି ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଲା ସେ କିଭଳି ସେ ନିଜର ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ନିର୍ବାଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, କେମିତି ଭାବରେ
ସେ ଏଇ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ବାହ୍ୟ କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ କେତେ ନିରର୍ଥକ, ଏଗୁଡିକ ଠାରୁ ଯଦି ବାହାରି ଆସିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇପାରିବ। ହ୍ୟୁମାନିଟି ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛି, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ସେଇ ମାନବ ଧାରା ଭିତରେ ଜାତିର ତାର ଯୋଉ ଗତି ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ସେଗୁଡିକ ପୁରାପୁରି ପୁରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ମାନବ ଚେତନାରେ ଖୋଦେଇ କଲା ଭଳିଆ ସେଗୁଡିକ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବାହାରକୁ ଯେ ଚେତନାରେ ସେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ କରିନି, ବରଂ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ହାୟ ହେଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଯେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, ମଣିଷ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା, ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ବରଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମଣିଷର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ମନେ ହୁଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଭଳି ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କରିକିରି ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଅନୁଗତ ଭଳି ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କଟା ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଘରର ବଡ ବୋଲି ଡର ଥାଏ, ଭୟ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ତାହାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କେତେ କଥା ପ୍ରକାଶ ବି କରିପାରନ୍ତିନି, କେତେ କଥା ଭିତରେ ଚାପ ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ କଣ ସବୁ ଭାବ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ କେତେର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଘଟିଛି ଯୋଉଗୁଡିକ କି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପଶ୍ଚାତ ଗତି, ମଣିଷର ଅଗ୍ରଗତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ପକେଇ ଦଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହଉଛି ସେତିକି ସେତିକି ମଣିଷ ମାନେ ଭାରି ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ସେତିକି ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ମଣିଷ ଆଉ ଏବେର ମଣିଷ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିକାଶ କେତେ ଗୁଡେ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ କଣ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡିକ ହଉଛି। ଆଗରୁ କିଛି କିଛି କମ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ହଉଛି ଏବଂ କେତେ କେତେ କଥା ଗୁଡିକ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ବିକାଶ ହଉଛି, ଏଇ ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏଇ କଥାଟି ହିଁ ରହେ। ହେଲେ ମାନବ ଜାତିର ତାର ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାରେ କଣ ବିକାଶ ହେଲା ତାହା ହିଁ ରହୁଛି। ବାକି କେତେ ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହଉନି, ଏହାର ପଶ୍ଚାତଗତି ହଉଛି ଯଦି ବି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ କଥାଟା, ଯୋଉ କଥାଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଜନିତ ଲାଭ ପାଇଛି ମାନବ ଜାତି, ସେଇଟା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ନୂତନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରା ହେଇକି ଆସେ ଯାହା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଯିବାରେ। ବୁଦ୍ଧିର ଏତିକି ବିକାଶ ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷର ଜାତିଟା ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାରି ଉପର ଠାରୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, କେବେ ବି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବନି। ତାମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବୁଝିବାନି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସେମିତି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ବି ଲେଭେଲ୍ସ ଅଛି। କିଏ କଣ ଏବେ ବି ବଡ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କିଛି ବି ବିକାଶ ହେଇନି ତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜଡ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ବା ମାନସ ସତ୍ତାର ମଣିଷ କୁହାଯାଏ।
ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ତରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ କିଛି ମଣିଷ ଏମିତି ଗୋଟେ 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 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତରର ଯୋଉ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ଯାହା ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ କଲେ, ଯାହା ପାଇଲେ, ତାହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ତାହା ଏଠି ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଛି ମଣିଷ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ମାନେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାର, ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲା, ତା ଫଳରେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର ଖୁବ କମ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ପୁରା ଅପରେଟ କରିଦବ। କେମିତି ଅନ୍ ହବ, କେମିତି ଅଫ୍ ହବ, କୋଉଠି କେମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ କରାହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏଗୁଡାକ ସେ କରିପାରିଲା କୋଉଠୁ? ମାନବ ଚେତନା ଭିତରେ ଯେ କିଛିଟି ମଣିଷ ସେଇ ଦିଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ସ୍ତରର ସୀମାବନ୍ଧନକୁ ପାର କରିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି କଲେ, ସେହି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ସେମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥାଟି ସେଇ ମାନବ ଚେତନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଢି ହେଇଗଲା ଯାହା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ମାନବ ଚେତନା ଆଗକୁ ଗତି କରିବ। ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁଚର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପାଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ କଥାଟି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଲାଭ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର। ଆଉ ବାହାରକୁ କେତେ କଥା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ, ଅନେକ ପାବଚ୍ଛ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବ। କାରଣ ମଣିଷ ତାର ଶେଷ ସୀମା ନୁହେଁ, ମଣିଷ ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ନୁହେଁ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ମଣିଷ ପାଖରେ ସରିଯାଏନି। ମଣିଷଟିଏ ହେଇଗଲେ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସରିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସୋପାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇକି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଆଡକୁ ଯିବ, ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଯିବ। But even in the inconscience there is a secret consciousness which works, one may say, by an involved and hidden intuition proper to itself. ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ତାର ମଝିରେ ଆହୁରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇକି ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ସମିଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବା ଅତିମାନସ ଶିଖରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତରଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ହବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହଉନି ଏବଂ ତା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନାର ସ୍ତର ଏଠି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଚେତନା ରହିଛି, ଏଇ ଜଡ ଭୌତିକ ଚେତନା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତାହା ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ବା ସବୁ କିଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ଗୁଡିଏ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବା ଜଡଟି ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ସେମିତି ଜଡ ହେଇକି ରହିଥିବ, ବା ଜଡଟାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇ ଜଡଟି ଏଠି କାହିଁକି ରହିଛି, ଏଇ ଜଡଟାର କୌଣସି ବିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ବି ଭାବନା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଜଡଟି ଭିତରେ, ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ
ଗୁପ୍ତ ଚେତନାଟିଏ ରହିଛି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଚେତନାଟି କଣ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁ ଭାବରେ ତାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚେତନା ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ। ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚେତନାଟା କଣ? ନିଶ୍ଚେତନାଟା ହିଁ ହଉଛି ପରମ ଚେତନାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏକ ପିଣ୍ଡ, ଯାହାରି ଭିତରେ ସେ ପରମ ଚେତନା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେତନାଟି କଣ? ସେଇ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଏକ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ଚେତନା କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟି ହଉଛି ସେଇଆ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟି ହଉଛି ସେଇଆ। ଏଇ ପରମ ଚେତନା ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ନା ନିଜେ ସବୁରି ଭିତରେ ତ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରୂପ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପ ଭିତରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବେ, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଟା ପ୍ରତିଟି ରୂପ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ଗୋଡି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ପରମ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ପଶୁ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଭେନ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ସିଏ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଇ କଥାଟି ସେତେବେଳେ ହବ। ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ଏଇଠି ଫୁଟି ଉଠିବେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟିକୁ ସିଏ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନେଚର, ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏକ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏକ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ, ସିଏ ହିଁ ସବୁରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ କେମିତି ଆବରଣର ପଶ୍ଚାତରୁ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରକଟିତ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଗୋଟିଏ 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 ସ୍ତର ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଉପରକୁ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଖସି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ ଟିକେ ଆଉ ଅଧିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା ଠାରୁ ଏଇ ଚେତନାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଡ ଚେତନା ଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ, ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଠାରୁ ମନ ଚେତନାରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ରହିକି ସେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରୁ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ, in each stage of matter, in each stage of life, ଏଇ ଯୋଉ ସେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି by an involved and hidden intuition, ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସଂଗୁପ୍ତ ସମ୍ବୋଧି ଶକ୍ତି ଏଇ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତାଙ୍କରି ହିଁ ଶକ୍ତି ସେ, ସେଇ ଯାହାକି ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଚେତନା କ୍ରିୟା କରୁଛି ସବୁରି ଭିତରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡି ମାଟି ପଥର ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି। କେତେ କାଳ ପରେ, କେତେ ଯୁଗ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଡି ମାଟି ପଥର ଭଳି ନିର୍ଜୀବ ଦିଶୁଥିବା ଜଡ ପଦାର୍ଥ ଭିତରୁ
जीवंत वृक्षलता हुंतु क्षुद्राति क्षुद्र प्राणी गुड़िक हुंतु ये धीरे 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 विकसित होछन तापरे मनीष आड़ को मते सेमाने आछन सेई चेतना ताहारी भितरे थाई ताकू परिचालित करछन तेणु प्रतिटी जड़ भितरे जत जड़र स्तरर प्रतिटी रूप भितरे जीवन बा प्राणिक स्तरर सबु रूप भितरे एई जो संबोधि शक्ति से कार्य करुचे परदा आढ़ुआलू from behind the veil supporting and enforcing the immediate necessities of the creative force एभली भाबरे सेई चेतना कार्य करुची एवं से धीरे 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 सबु को सपोर्ट करी जहा आवश्यक जो स्तर रे जेमती प्रकार से सत्ताटी आउ टिके ऊर्ध्वतर चेतना स्तर को जीव एवं गोटिए परदा हटी जीव गोटिए आवरण छिन्न हब एवं आउ टिके तंकर परिप्रकाश हब सेई कार्य से करुछन्ति जहा आवश्यक सेई समय जो प्रकार विवर्तन आवश्यक से भली करा जाय जेमती जड़ स्तर रे सेई भितरे तार विकास टी चली आमे जानी पारुने मोटे से ही से कार्य करी करी ताकू नौछन्ति प्राण स्तर सेमती प्राणी मानक भितरे केते 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 विकास तारि भितरे आवश्यकता रही प्राण शक्तिर केते विकास होची एवं तापरे धीरे धीरे मन शक्ति आड़कू जाउची मन शक्तिर भी सेमती विकास चली एमती जहा आवश्यक जो समय ता अनुଯାयी से कार्यटी से संपन्न करूछन्ति in man also the creation follows the same upward process the intuition within develops according to the stage he has reached in his progress मनुष्य भितर मध्य ठीक से कथा चले से जो संबोधि शक्ति परम चेतनांकर सी ही से दिव्य शक्ति मनुष्य भितर मध्य क्रिया करी चली एवं जे जो अनुसार तार चेतनार जेतिकी अग्रगति होची तार जो चेतनार स्तर रे से पहुंचुची सेई अनुଯାयी सेई शक्तिटी ताकू सहयोग करुची ता परवर्ती स्तरटी को जीवा पाए तेणु करी मनीष आगरू केमती थिला केते कथा से जानी भी पारु नथला बुझी पारु नथला तापर केते केते सब आविष्कार कला ताहारी भीतर केते कथा शिखिलाणी आहुरी केते नुआ नुआ कथा मध्य ताहारी भीतरु समस्ते आजिकल आमे देखिबा केते गोटे पिला माने मध्य किछि नुआ जिनिस करिबा पाई बहुत आग्रह रखुचंदी तांको भितरे बुद्धि खर्च करिकी किछि धारा रे एमिति नुआ कथा काढी दउचंदी जो कथाटी कष्टकर माने होतला भारी सहज रे से माने जो साइंस एग्जीबिशन भितरे से माने केते नुआ कथा करथांदी कोठु सेटा कॉपी ही नथिबो किछि गोटे नुआ कथा कि गोटे तार भितर करथे समस्ते नुहंती किंतु किछि जण अछन जो कथा कहले से तार बैरियर को टपीबो एवं सेई कथाटी करबो सेई संबोधिता से जो इंट्यूशन फोर्सटा से तार भितर रहिछि एवं ताकू सेई दिगरे प्रेरित करूछि जेमति तार सीमाटा को से लंघि जीवो टिके आगो को पळै जीवो एवं किछि नुआ भितर प्रवेश करिवो ए भली कार्य से करूछि जो स्तर रे से पहुंचीछि ताहा ठारू आउ टिके आगो को जीवो काहेकि ना सेठी गोटे आह्वान आसुथु किछि गोटे करिवो जेमति मनीष भाबुथिला जे जदि फोन टा जते बेले लैंड फोन टी आसिला से कोन भाबुची जे एई कॉर्ड टा अछि तो तेणु एणे तेणे ताको नै जाय होनी एटा असुविधा करछि ता मन भितरे आसी जायछि गोटे भावना जदि एई तार खंडिक नथांता मु तो फोन टा को धरि एड साइड जाय परंती कथा हेकि मध्ये अन्य काम करि परंती बा कोठी की जाय परंती एटा धरि की जाय परुनी मन भितरे आसिला काहे की एई जो इंट्यूशन टी अछि ताको टिके प्रेरित कला जे तू तोर बियॉन्ड टिके जा तू तोर जो सीमा बंधन रही तारे बाहर को जीवा पाए गोटे प्रेरणा ता भितर से सृष्टि करुची जहा फल रे ए मनुष्यटी जहा अछि ताठू टिके अधिक हे जीवा लागि अधिक किछि कथा टिके तार भितरे प्रेरणा स्वरूप आसी जाउची एमती धारा रे विवर्तनटी से परम चेतना जड़ भितरे बा निश्चेतना भितरे निजको रखी बा निजे रही
ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ, ହଁ, intuition therefore is present at the beginning of things and in their middle as well as at their consummation। ଏଇ intuition ଟା, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧି ଶକ୍ତିଟା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର, ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, କାରଣ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଟି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଅଛି, ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚରମ ପରିଣତି ଆଡକୁ ବି ଯିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିବ। But intuition takes its proper form only when one goes beyond the mental into the spiritual domain। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସ୍ତର ଆଡକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧି ଶକ୍ତିଟା, ସିଏ ତାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଏବେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସିଏ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ମଣିଷ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି ବା ଏଇ ଦିଗରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ମଣିଷଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତାଙ୍କର ଦିଗରେ ଅଭିମୁଖୀ ହବ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟି ପରିଚାଳିତ କରାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନଟି, ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧି, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ରୂପ ନେଇପାରିବ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି, ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଲାଗି ସହାୟକ ହବ। First, there only it comes fully forward from behind the veil and reveal its true and complete nature। ସେତେବେଳେ ସେ ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରୁ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନଟା କିଏ, କଣ ସେ କରୁଛି, କେମିତି ଏଇ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆଣିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଏସବୁ କେମିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇକିରି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସଂଗଠିତ ହେଇ ଆସିଛି, କିଭଳି ହେଇଛି, କିଏ କରିଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିପାରିବା, କେମିତି ସେ ପରମ ଚେତନା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ କେମିତି ପରଦା ଅନ୍ତରାଳରୁ ଧୀରେ 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 ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। Along with the mental evolution of man, there has been going forward the early process of another evolution which prepares the spiritual and supramental being। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହବାରେ ଲାଗିଛି, ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର ମନର ବିକାଶ ହବାରେ ଲାଗିଛି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ପଦ୍ଧତି ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ମଣିଷଟିଏ କେତେ ସ୍ତରରୁ ଆସିଲାଣି, ତାହାରି ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟିଏ ଧାରା ତାହାରି ଭିତରେ ବି ଚାଲିଛି ବିବର୍ତ୍ତନର, ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି କରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତାହାରି ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା, କିଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଇଙ୍ଗ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ
ଯେ ଖୁବ୍ କମ ଲୋକ ଯୋଉଟା କି ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ, ସ୍ମଲ୍ ମାଇନରିଟି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏତେ କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାଟି ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ମଣିଷ ଏଠି ଭାରି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷ ତାରି ଭିତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କୁ ଧରିକିରି ପୁଣ୍ୟ ଭାବକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେତେ ମଣିଷ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଜୀବନଟିକୁ ନିଜର ଟିକେ ସୁଧୁରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସ୍ତରରେ ଏମିତି ମଣିଷ କେତୋଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଡକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି କିଛି କମ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ଆଜି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପାଉଛେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଏବଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଉଛେ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ମଣିଷ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନର ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନବଟିଏ ଏବଂ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତାଟିଏ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମୟ ତାଳରେ ଚାଲିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପରେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢିବା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।